جی بزرگوارم، آج ہمیں کیا سنائیں گے یاد ماضی میں؟ بزرگوارم بتائیں۔ نہیں آپ کو کہا ہے۔ کیا بات ہوئی جی، بزرگوارم کیا مطلب؟ یار ادب سے کہہ رہا ہوں۔ یار ویسے میری یادداشت اچھی ہے، مجھے لڑکپن میں ہی ساری چیزیں یاد ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے کبھی شک کیا تمہاری یادداشت پہ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تم ہو ہی بڑے پیارے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بزرگ نہیں ہے عزیزی، بزرگ نہیں ہے، کہیں تو ابھی سٹیپ لگا کے دکھا دیں۔ وہ بھی رنبیر کپور والا۔ کیا بات۔ آج آپ کو میں یہ بات یاد کرانے لگا ہوں، کو میرا خیال ہے 70 کی دہائی تک یہ رواج رہا ہے کہ جو اولاد ہوتی تھی نا جی، نسل اگلی، وہ اپنے بزرگوں کی چیزوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اور وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی خاص طور پہ چیزیں اپنے بچوں کے لیے یا آگے اس سے اگلی نسل کے لیے، اس سے اگلی نسل کے لیے یہ سوچ کے بناتے تھے کہ یہ ہماری جو جائیداد ہے یہ ہماری اگلی نسلیں بھی استعمال کریں گے۔ مثلا گھر بناتے تھے جب، تو بڑا مضبوط گھر بناتے تھے، خوبصورتی یا نقشہ یہ وہ جو ہے وہ سیکنڈ چیز ہوتی تھی، مضبوطی زیادہ اہم ہوتی تھی اس میں، کہ یہ ہمارے بچوں نے آگے استعمال کرنا ہے یا ان کے بچوں نے استعمال کرنا ہے، اور اس میں بینک بیلنس کی طرف دھیان نہیں تھا دیا جاتا، گھر کی طرف دھیان کیا جاتا تھا، مال مویشی خرید لیتے تھے، یہ گاؤں کے لوگ زمین شمین خرید لیتے تھے اپنی اگلی نسل کے لیے، اور پھر جب وہ چلے جاتے تھے دنیا سے تو ان کی اگلی نسل جو ہے نا وہ ان چیزوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، زمین کے ساتھ، مال ڈنگر کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے کہ یہ ہماری بزرگوں کی نشانی ہے۔ بالکل بالکل۔ اب اولاد بزرگوں کی چیزوں کو پرانا، قدیم، آؤٹ آف فیشن سمجھتی ہے، جتنا مرضی ٹھیک ٹھاک ہو گھر، اگلی نسل کے پاس جب گھر آ جاتا ہے یا شفٹ ہو جاتا ہے تو ان کے پاس اگر پیسہ ہو تو وہ لائمن اسے گرا کے تو دوبارہ بناتے ہیں۔ بالکل۔ یہ نقشہ پا جی ہن پرانا ہو گیا، بیچارے پینڈو لوگ سن، پرانے لوگ سن، اسی ہن ذرا جدید گھر بنائیے۔ بالکل۔ ایک چیز، دوسرا چیز یہ ہوتی تھی کہ جو برتن شرتن ہوتے تھے نا گھر کے یا فرنیچر، وہ بھی آگے اولاد میں تقسیم ہوتا تھا اور اولاد اسے بڑا فخر محسوس کرتے تھے درست بات ہے، کہ میری ماں نے یا میری دادی نے مجھے یہ برتن دیے ہوئے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہوتے بھی وہ پتل تانبے کے تھے، ہاں جی بڑے وزنی برتن ہوتے تھے، اور اکثر بزرگوں کا یا فیملی کا اس پہ نام بھی لکھا ہوتا تھا، نام لکھا ہوتا تھا، وہ بالکل۔ کنداں کرایا ہوتا تھا برتنوں پہ نام، تو وہ بڑے فخر سے استعمال کیے جاتے تھے برتن، کہ یہ مجھے دادی اماں نے دیا ہوا ہے یا مجھے یہ ماں جی نے دیا تھا، اللہ بخشے بیٹے، اپنے بچوں کو آگے بتا رہے ہوتے تھے لوگ۔ اب وہ سارے برتن شرتن تو کدھرے رہ گئے بزرگوں کے، اب تو اپنے برتن سال 2 سال بعد چینج کر لیتے ہیں لوگ۔ صحیح بات ہے۔ پھر کپڑے بھی اسی طرح، بزرگوں کے کپڑے، چادر، دوپٹہ، لوئی، کوٹ، بزرگوں کا آگے بچوں کو ملتا تھا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ میرے دادا ابو کا کوٹ ہے جی، یا بچیاں بتاتی تھی کہ یہ مجھے دادی نے دی تھی یہ لوئی، یہ چادر۔ بہو کنگن سنبھال کے رکھتی تھی کہ یہ میری ساس نے دیے تھے۔ ہاں، زیور جو ہے، زیور وہ بڑا فخر فیل کرتی تھی، بہویں آگے پوتیاں دوتیاں بڑا فخر محسوس کرتی تھی کہ یہ مجھے نانی نے یا دادی نے دیا تھا زیور، اور وہ سنبھال کے اسی طرح رکھتی تھی اس کو اگلی نسل کو دینے کے لیے۔ اب تو پرانا زیور اگر ملتا ہے بزرگوں کے جانے کے بعد، اگر آگے اولاد کو وہ زیور شیور ملتا ہے تو عورتیں سب سے پہلے تو یہ کہتی ہیں نا یہ تو پرانا ڈیزائن ہے، انہوں پگلاؤ نواں ڈیزائن بنواؤ، اور ہی طور پہ اسے نئے ڈیزائن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ مگر پہلے نسل در نسل زیور اسی طرح چلتا رہتا تھا، اور وہ پائیدار بھی ہوتا تھا۔ بچے اپنے بزرگوں سے پیار کرتے تھے بوڑھے ہونے تک، صحیح بات ہے۔ ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے چیزوں کو، وہ سارا ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیا ہو ہی گیا ہوا ہے۔ سر بیٹی اپنی ماں کی شادی کا لہنگا اپنی شادی پہ بڑا خوش ہو کے پہنتی تھی۔ آپ دیکھیں فرنیچر بے شمار جو پرانے، اور اب پھر یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی تھی، یہ باقاعدہ جو خاندانی بڑے بڑے نواب لوگ ہوئے ہیں نا جی،
या जगीरदार या बड़े तगड़े लोग, पढ़े लिखे नामवर लोग जो हुए हैं, जी उनके घरों में जाते थे ना जी, तो वो ये बताते थे कि ये हमारे दादाजी की कुर्सियां थी, वाह वाह। ये मेरे नाना जी इस्तेमाल करते थे। नाने की और दादे की तलवार वाली फोटो भी लगाई होती थी दीवार। यार मुझे मेरे नाना जी का हुक्का मिला था जो मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। वाह वाह। वो भी तो बताओ जो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सांप दिया था। यार सांप कौन सी जायदाद है? नहीं जीजी, उन्होंने सांप को समझा के इनको दिया था, सांप के अगर बच्चा गलत निकला है तो उसको डस लेना। यार को खुदा का खौफ खाओ। तो ये जो चीजें होती थी ना जी पुरानी, हुक्का, बड़े बड़े पुराने हुक्के देखे हैं, और ये बड़े फख्र के साथ बताया जाता था सब कुछ। जी मुझे याद है कि एक घर में मैं गया, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने घर बड़ा जदीद बना लिया हुआ था, अच्छा मगर दरवाजे अपने दादा की हवेली के उसमें लगाए हुए थे। ओह वाह। तो मैंने कहा ये क्या कहते यार, वो दादा ही थी हवेली बिल्कुल ही जा पई थी, तो वो हमने नया बना लिया घर, मगर फिर दरवाजे बहुत ठीक थे। अच्छा, पुरानी फर्नीचर जो होता था या लकड़ी का सामान होता था, हाँ जी, हाँ जी। वो पता नहीं किस लकड़ी का बना हुआ, मेरे पास भी, ओए होए होए। मेरे पास पड़ा हुआ है घर में एक मेज कुर्सी। अच्छा। वो अब्बू ने कहीं है अब अपने वालिद साहब के दौर की संभाल के रखी हुई, हाँ। वो आधा बंद भी हो जाता है मेज, अच्छा। मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ। वाह। उसको एक दफा छत पर से गिरा दिया किसी ने, ओए हो। तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, मेज फिर ऐं करके खलो गई। दिमाग भी नहीं लगी होगी। हाँ, वो लगता है कि लोहे की बनी हुई है। क्या बात है। वो उन्होंने दरवाजे जो थे ना जी दादा की हवेली के, वो नए घर में ना जी उसे पॉलिश पुलिश करके लगाया हुआ था, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। और कुछ लोग तो वो घर को बिल्कुल बदलते ही नहीं है, उसको रंग रोगन ये वो थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं, हाँ। मगर अगर आप इस तरह की कोई चीज देखते हैं तो यार उसका एक अपना ही टावर होता है, बिल्कुल सही। एक अपनी उसकी वैल्यू नजर आ रही होती है, बाकायदा उसमें एक रोब नजर आ रहा होता है। मगर बच्चे अब बदल गए हैं, वो कहते हैं नहीं जी ये पुरानी चीज है, सुटो जी वो पुराने लोग सन, हाँ। नया बनाए जी, वो नवा बनाते ने जेड़ा 1.5 को जुम्मे बाद टुट जाता है। बाकायदा मुझे याद है कि जो बच्चे होते थे वो अपने बुजुर्गों की कोई ना कोई चीज निशानी के तौर पे लेने के चक्कर में होते थे। हाँ जी। अजीजी भाई, मैं अपने दादाजी के घर गया, मैंने उनसे कहा कोई चीज़ अपनी मुझे निशानी के तौर पे दे दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा उठा लो जो चीज़ उठानी है। हाँ। तो मैंने देखा और तो मुझसे कोई चीज़ उठाई नहीं गई, उनकी मसवाक उठा के मैं ले आया। हमारे लिए मसवाक भी काफी है। ये मुजफ्फर वो मसवाक करता नहीं है, अच्छा। उसको कटवा के उसकी चारपाई बनवा ली है। सचमुच बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से संभाल संभाल के रखते थे बुजुर्गों की चीजें। हाँ जी। अब तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी अच्छी चीज, बड़ी बड़ी प्यारी चीज बुजुर्गों की, वो बहुएं या औलाद खुद ही वो कबाड़ियों को दे देते हैं। हाँ, और बिल्कुल सही बात है, चूंकि उनकी तो उनके साथ कोई अटैचमेंट होती नहीं है ना उन चीजों के साथ। हाँ। और वो जिन कबाड़ियों के हाथ लगती है वो उन चीजों को एंटीक बनाकर लाखों करोड़ों रुपए की बेच रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वही जो चीजें होती हैं वो ये इंटीक्स की दुकानें जो हैं उन पे पड़ी होती हैं, और वो वाकई बहुत बहुत महंगी बेचते हैं। यहाँ हमारे अंदरून लाहौर में जी चंद दुकानें ऐसी हैं जहाँ इंटीक्स पड़ी होती है। अच्छा। वो साफ पता चल रहा होता है कि यार ये तो हम देखते रहे हैं बचपन में, या ये तो साफ पता चल रहा है बुजुर्गों की कोई चीज थी, वो इस कबाड़ खाने में पहुंच गई हुई है। अगर वो 1500 की है ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 15,000, 15,000। और वो लोग वहां से ले जाते हैं, वहां से बड़ा टैके के साथ लेके जाते हैं कि इंटीक्स लेके आया हूं। ਜਿਹੜੀਆਂ अपने दादे पड़दादे दी चीज़ां ने वही घर रख ले भाई। सही बात है यार। मैं एक हंसी वाली बात तुम्हें बताऊं, मैंने एक दुकान में वो जो कोयलों वाली इस्त्री होती थी ना पुराने जमाने की, मैंने उससे पूछा कि यार इसकी क्या कीमत है। पता है उसने क्या कहा? 25,000 रुपए। ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ 25,000 ਦੀ जी। ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।